अकाल जी। मैं आस करदा तुसीं सारे ठीक होवोगे एंड मैं इस करके लाइव होया, ये गल करनी बड़ी जरूरी आ क्योंकि मैनू काफ़ी मैसेजेस आ रहे सी। मैसेजेस मैनू आ रहे सी नांदेड़ हजूर साहब तो जिहड़ी साडी सिख संगत वापस आई, उन्हां चों बहुत केसिस कोविड-19 पॉजिटिव निकल आए आ। सो ये जिहड़ी गल आ, ये बड़ी गल हैरान करने वाली गल हो गई है। वो केसिस पॉजिटिव किवें निकल आए आ। देखो, जदों वो नांदेड़ हजूर साहब बैठी सी संगत, उन्हां चों कोई भी केस पॉजिटिव नहीं सी। उत्थे हजे भी बाबा बलविंदर सिंह जी आ, वो कहंदे इत्थे इन्हां दा 2-3 वारी हैल्थ चैकअप होया। हैल्थ चैकअप जदों होया, वो ये होया भी ये देखा जाता भी किसी को बुखार तो नहीं आ या कोई होर इहो जिहे लक्षण तो नहीं आ जिहड़े कोविड-19 या करोना वायरस नाल मेल खांदे होण। तां किसे च भी इहो जिहा कोई लक्षण दिखाई नहीं दिता। हुण जदों गल ये है, उत्थे संगत ठीक ठाक सी, उत्थे सेवादार बैठे आ, वो भी ठीक ठाक आ, बाबा जी आप भी बैठे आ, वो भी ठीक ठाक आ। हजे तक नांदेड़ सिर्फ 2 ही केस कोविड पॉजिटिव जिहड़े कोविड-19 पॉजिटिव मिले आ। एक कोई मुसलमान परिवार दा ते एक कोई होर बंदा जिहड़ा वो भी उत्थे पॉजिटिव आ। सो इस करके जिहड़ी गल आ, उत्थे सिर्फ 2 केस पूरे नांदेड़ च पॉजिटिव मिले आ। हुण गल ये देखण वाली आ भी इहदा मतलब कोई ना कोई अणगहली राह च जदों उन्हां नूं लैके आउण वेले होई आ, उस अणगहली ते कोई ध्यान नहीं दे रहा। सिर्फ गल ये की जा रही है, नैशनल मीडिया ये गल कर रहा। मैं इस करके रूबरू होया दैट सिख बने मनुखी या मानव बंब। ये गल हुण तुसीं आप देखो, जे नैशनल चैनल्स ते या किसी मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आपां इहो जी गल सुणदे आ जां लोकां नूं यह गल करदे आ। पहलां यही गल तबलीगी जमात लई कीती गई ते उत्थे एक खास वर्ग खास धर्म नूं टारगेट किया गया। हुण उही गल सिखां दे अगेंस्ट की जा रही है ते एक खास जमात नूं टारगेट किया जा रहा। आई फील इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, आई फील इट्स रियली सैड, क्योंकि मैं तुहाडा ध्यान वापस फिर उस गल ते लैके जाना जिहड़ी गल मैं हमेशा करदा हुन्ना। यह एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर आ, यह पॉलिसी मेकिंग फेलियर आ। जदों लॉकडाउन अनाउंस होया सी, उस वेले गवर्नमेंट ने लॉकडाउन विदाउट एनी पॉलिसी विदाउट एनी प्लैनिंग 4 घंटिਆਂ 'ਚ लॉकडाउन अनाउंस करता। लोग जिथे जिथे बैठे सी उत्थे उत्थे फस गए। हुण जे फस गए, अज कोई बंदा 1.5 महीने का उत्थे बैठा, कोई महीने का उत्थे बैठा, मान लो अपने कोई आपदा भरा ताया चाचा प्यो उत्थे बैठा हुंदा, आपां उहनूं घरे नहीं लैके आवांगे। चाहे रब ना करे वो कोविड-19 पॉजिटिव हुंदा, आपां तां भी लैके आवांगे, इलाज करावांगे, आपदा जो हिम्मत हो सकती है वो करांगे। तुसीं तां कारां चक जान नूं फिरों भी असीं लैके आउणे आ जी, मेरा प्यो उत्थे फसिया या मेरा भरा उत्थे फसिया, मैं लैके आउणा। सो आपदे बंदिआं नूं घरे तां लैके आउणा बनदा ही है, आपदे बंदिआं नूं घरे लिआईदा ही हुंदा। देश च, अपने देश च भी या होर बाहरले देशां च भी जिथे जिथे ਜਿਹੜੀ कंट्री के सिटीजनस बैठे हुए सी, उन्हां नूं उत्थों दीआं सरकारां ने स्पैशल फ्लाइट्स भेज के वापस आपदे देश बुलाया। सो which is now what is important here, the important which we need to look into and what we need to consider is that it's a policy making failure, it's an administration failure which the government could not actually give us. It's a governance failure because जदों लॉकडाउन अनाउंस होया उस वेले भी गवर्नमेंट दा ही ये या साडी एडमिनिस्ट्रेशन दा ये फर्ज बनदा सी भी उस लॉकडाउन नूं अनाउंस करन वेले सारियां गल्लां नूं सोचिया जाना चाहिदा सी। हर गल नूं कंसीडर करके, हर सिचुएशन नूं कंसीडर करके लॉकडाउन अनाउंस करना चाहिदा सी, ताकि हो सकदा आपां वो लॉकडाउन होर एक अद्धा दिन लेट कर दिंदे, पर लोग आपदे टिकाणिआं ते आपदे घरों घरी पहुंच गए हुंदे। बट ये किसी नूं मौका ही नहीं दिता गया क्योंकि इस गल नूं विचारिया नहीं गया उस वेले। ते हुण आपां एक दूजे ते ब्लेम गेम खेडन की कोशिश की जा रही है। फलाने बंदे ने आ करता, फलाने बंदे ने देखो हुण तबलीगी जमात ने करोना फैलाता, हुण श्रद्धालुआं ने जिहड़े सिख श्रद्धालु आ उन्होंने करोना फैलाता। आई फील इट्स रियली सैड। लेट्स नॉट टारगेट पीपल, लेट्स नॉट टारगेट, इट्स अ गवर्नेंस फेलियर, इट्स कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर जिहड़ी कि सानू
ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਚੰਗੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਆ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਵ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਅਕ੍ਰਿਤਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਤੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖਿਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਖੇ ਤੇ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਸਲ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਬਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੰਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਆਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋਚੋ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ 2 ਦਿਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਗੜਬੜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਇਟ ਮੇਕਸ ਨੋ ਸੈਂਸ then you are not breaking the chain has already gone further। so ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਇਆ, ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਆ, ਪੂਅਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆ, ਪੂਅਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਪੂਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਟਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਟਕਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ, ਉਹ ਹੀਟ ਆਫ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਧਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਟਿਕਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ that is really unfortunate what has happened। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਸਿਰੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਗੜਬੜ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹੀ ਪਈ ਆ, ਗੜਬੜ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਗੜਬੜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਝੋਟੇ ਕੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਐਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ always think outside the box, consider the other side both the aspects, consider both the aspects always and try to understand it critically. So critically ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂ critically ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ COVID-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਧਰਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।